खुदाए पाक है रब्बुल करीम कह के बिस्मिल्लाह रहमानो रहीम कह बिस्मिल्लाह रहमानो रहीम झुकाते हैं तेरे दरबार में हम तो खादिम हैं तेरी सरकार में है तू ही बंदा नवाज जानता है तू हमारे दिल के राज क्या ज़मीं क्या आसमां क्या सुबह व शाम सभी तेरे इशारों के गुलाम इस पे हो तेरी इनायत की नजर है फरिश्तों से भी आला वो बशर कोई मुफलिस है कि दौलतमंद है तेरी रहमत का जरूरतमंद है नेक है और कौन बद इंसान है इसकी तो बस तुझको ही पहचान है इधर आगे ले चले आगे सभी आगे जितना जल्द हो सके इसलिए कि अब करीब जल्द ही जुलूस अब यहाँ से अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अजब रंग पर है बहारे मदीना अजब बहारे मदीना अजब रंग पर है बहारे मदीना कि सब जन्नते हैं निसारे मदीना कि सब जन्नते हैं निसारे मदीना मलाइक लगाते हैं आँखों में अपनी मलाइक लगाते हैं आँखों में अपनी मलाइक लगाते हैं आँखों में अपनी मलाइक लगाते हैं आँखों में मदीना 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 बस उनके जलवे रहे उनके जलवे बस उनके जलवे रहे उनके जलवे बस
نور شاہ کا دامن نعرہ تکبیر سبحان اللہ سبحان اللہ دو دعا پڑھیے اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله صلى الله عليه चार्जिंग देखा जाए बदलाव
نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت کچھ ابھی باہر نہ جائیے حضرت والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا صلوا عليه وسلموا تسليما ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله الفاتحة إلى رسول الكريم صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر ثواب ما قرانا وما تلونا إلى روح سيد الكائنات صلى الله عليه وسلم وتفعل سيد الكائنات إلى أرواح أمهات المؤمنين الكرام شهداء نظام قادة نظام شہیدان بدر ہونا و شہیدان کربلا حسنین کریمین سعدین قیدین قیمین ظاہرین باہرین اللہم وصل وما قرنا ما طلنا حدیث مطلقاً الى عباد من مشاہد من نجام بالحدود قد ربانی محبوب سبحانی غوث سمدانی محبوب من قدر جلال رضی اللہ تعالیٰ خواجہ عثمان حارونی رضی اللہ تعالیٰ سلطان ہند قطع رسول خواجہ معین الدین اجمیری سنی رضی اللہ تعالیٰ صاحب آستانہ نور شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں نظر مولا تعالیٰ قبول فرما اللہ ان کے فیض و برکات سے نور کی گاردوارہ میں فیض و برکات کی برسات برسا دے اللہ علی کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں دین کا قلعہ بنانے کے لیے احیاء دین و ملت کے لیے اسلام کے تحفظ کے لیے دارالعلوم نوریہ ان کی بارگاہ میں چادر پیش کرنے کے بعد تیری بارگاہ میں دعا کے لیے دست دراز کر کے مولا کامیابی و کامرانی عطا فرما آمین کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ یہ جو بارگاہ ہے نور شاہ رحمۃ اللہ علیہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ جو جائز مقصد سے ہاتھ پھیلائے ہوئے مولا تعالیٰ سب کو کامیابی کامرانی آمین اللہ ہمیں جو پریشان حال ہے مولا ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما آمین مخلوق الحال ان کی مخلوق الحال دور فرما آمین ان کو بارے قرض سے دوسرے دا فرما آمین اللہ ہمیں جو بے اولاد ہیں اس ولی کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں مولا تعالیٰ ان کی بارگاہ میں حاضری کی برکت سے ان کو صاحب اولاد بنا دے آمین صالح عطا فرما آمین اللہ اس نور شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا فیض اس پورے قربل جواب اور اس دیار میں ہو مولا تعالیٰ اس دعا ہے اللہم صبر لی واغفر لی ولا تغفر لی ولا اختیاری وسہل یا الہی کل صابر بحرمت سید الابرار سہل
اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك توجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة لتقضي حاجتي واختار قلبي وثبت قدمي على طاعتك وثبت قلبي على صراطك. میرے سرکار انہیں اپنا بنا لیتے ہیں، ذکر سرکار کو جو دل میں بسا لیتے ہیں. اور انہیں اپنا سا بشر کیسے کہے معاشر، کیسے کہے معاذاللہ. ارے وہ تو انگلی سے بھی سورج کو بلا لیتے ہیں، وہ تو انگلی سے بھی سورج کو بلا لیتے ہیں. ذکر سرکار کو جو دل میں بسا لیتے ہیں، میرے سرکار انہیں اپنا بنا لیتے ہیں. ایک مرتبہ اور دور سے پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا ابنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ حضرات جس مقصد سے یہاں آئے ہیں وہی سنانے جا رہا ہوں، اور اچھا لگے تو آپ سبحان اللہ کہیں. 90 نیکی آپ کو بل بلائے ہوئے مل جائے گا تو ہماری حوصلہ افزائی بھی ہو جائے گی. ایک دعا دو سے پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا ابن مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مومن کی یہ شان ہو، اسلامی پہچان ہو، عشق نبی ہو دل میں، ہونٹوں پہ قرآن ہو. یہ مومن کی شان ہو. مقصد پہ آنے کا یہی ہے ہم لوگ سب کا. یہ مومن کی شان ہو، اسلامی پہچان ہو، عشق نبی ہو دل میں، ہونٹوں پہ قرآن ہو. عشق نبی ہو دل میں، ہونٹوں پہ قرآن ہو. اور سمجھ میں کہ کلمہ نماز روزہ حج و زکات پیارے، کلمہ نماز روزہ حج و زکات پیارے، پورے کرو کہ یہ ہے دینی ارکان سارے. پڑھتے رہو الفت سے قرآن کے 30 پارے، پڑھتے رہو الفت سے قرآن کے 30. دین و دنیا کی تیری ہر مشکل آسان ہو، یہ مومن کی شان ہو، اسلام پہچان ہو، عشق نبی ہو دل میں، ہونٹوں پہ قرآن ہو. عشق نبی ہو دل میں، ہونٹوں پہ قرآن ہو. سمجھ سنائیے کہ آقا کی سنت پیاری، چہرے پہ رکھو داڑھی. آقا کی سنت پیاری، چہرے پہ رکھو داڑھی. پہنو سیکھو پرہیز جاری، کھاؤ حلال چیزیں، چھوڑو شراب داری. کھاؤ حلال چیزیں،
لائی. تو دوسرے پر لیجیے اللہم صلی اللہ سیدنا شکر مولانا محمد علیہ وسلم کی رضا میں راضی رہو ہمیشہ اپنے رب کی رضا میں. تیرے رب کی حمد و ثنا میں دل میں ہونٹوں پہ قرآن ہو عشق نبی ہو دل میں ہونٹوں پہ قرآن ہو. السلام علیکم. سبحان اللہ. یہ تھے مولانا امجد صاحب خطیب امام مسجد کے جو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت پاک کا نذرانہ پیش کر رہے تھے. اب غلام گیلانی صلی اللہ علیہ وسلم میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ مختصر ناشری پڑھ لیں. یا مزمل نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی. یا مزمل نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی. تیرا یا مزمل اسم بیان ہو کیسے تیرا اسم بیان ہو کیسے تیری کون کرے گا بڑائی. صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑائی. نبی جی تیری کون کرے گا بڑائی. اس گرد سفر میں گم ہو اس گرد سفر میں گم ہو جبریل امی کی رسائی. یا مزمل نور مجسم سرکار کے آ جانے سے سرکار کے آ جانے سے گلشن میں بہاریں آئی. آج گلشن آئی تیرے نور سے پیارے آقا تیرے نور سے پیارے آقا عالم میں روشنی چھائی. یا مزمل نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی. یا مزمل نور مجسم. السلام علیکم. ادھر ادھر لوگ منتشر نظر آ رہے ہیں اور شامیان رحمت پر میں تشریف نہیں لا رہے ہیں. شورائے اسلام اچھے سے اچھا خطیب اور بہتر سے بہتر شاعر آپ کے اسٹیج پر جشن غوث العظم میں تشریف فرما ہے اور آپ حضرات ادھر ادھر منتشر نظر آ رہے ہیں. آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیے اور کیوں نہ اسی شخصیت کو میں آپ کے سامنے پیش کر دوں جب آپ کے دلوں کو کھینچ کر کم سے کم شامیان رحمت میں آپ کو بلا لیں. تو تشریف لا رہے ہیں مداح رسول شاعر اسلام مقصود رضا صاحب کو. واہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں نور جی گاڈر والا کے تمامی مسلمان بھائیوں سے کہ انشاءاللہ یہاں پر جو بھی علماء دین
باہر سے آئے ہیں اور یہاں پر حاضر ہیں، انشاءاللہ آپ حضرات ان کی حوصلہ افزائی کریں گے اور کچھ دے کر انہیں محبت اور پیار دے کر یہاں سے روانہ کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ حضرات کچھ لمحوں کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں اور اس میں آقا کی محبت میں اور جشن غسل برا کے موقع پر کچھ گنگنانا چاہتا ہوں۔ سبھی حضرات سب سے پہلے نبی کریم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ رسالت میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اصول کے مطابق میں سب سے پہلے امام الکلام کلام الامام امام احمد رضا خان فاضلی بریلوی کے نعت مقدس کے چند اشعار آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا، حاجیوں آؤ کا روزہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیوں تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ علماء دین کے درجے چاہوں گا۔ آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسے، آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسے، آب زمزم تو کبھی دریا دے شاہ کو سری، کبھی دریا دیکھو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت حاکم مقصود رضا صاحب۔ غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، غور سے سن تو رضا سے میرے پیار کا روزہ دیکھو، میری آنکھوں سے میرے پیار کا روزہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ درود پاک پر اللہ صلی اللہ توجہ چاہوں گا۔ بنانا کس کو آتا ہے کہ محمد کی طرح بگڑی، بنانا کس کو آتا ہے کہ محمد کی طرح بگڑی، بنانا کس کو آتا ہے کہ محمد کی طرح بگڑی،
پختوں سے کلمہ طیب پڑھانا کسی کو آتا ہے، پختوں سے کلمہ طیب پڑھانا کسی کو آتا ہے۔ اور یہ شعر بھی دعا کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں۔ دکھایا حضرت موسیٰ، دکھایا حضرت موسیٰ نے یوں تو معجزہ، لیکن دکھایا حضرت موسیٰ نے یوں تو معجزہ، لیکن دکھایا حضرت موسیٰ مگر ایک چاند کے ٹکڑے بنانا کس کو آتا ہے، مگر ایک چاند کے ٹکڑے بنانا کس کو آتا ہے۔ اور یہ بھی شعر دعا کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں کہ کوئی نبی نہیں میرے سرکار کی شکل قمر کا معجزہ قربان جائیے، قربان جائیے، شکل قمر کا معجزہ قربان جائیے، قربان جائیے، انگلی بھی کام کر گئی تلوار کی طرح، انگلی بھی کام کر گئی تلوار کی طرح۔ اور یہ شعر بھی دعا کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں۔ کوچے میں بارتا ہے رسالت کے اے قمر، رسالت کے اے قمر، ہر رسالت کے قمر، رسالت کے قمر، کوچے میں بارتا ہے رسالت کے اے قمر، رسالت کے اے قمر کی طرح، جاتے ہیں بادشاہ بھی لاچار کی طرح، لاچار کی طرح۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رضوان میں کیا کروں تیرے کام، رضوان میں کیا کروں تیرے باغے بہشت کا، خوشبو نہیں ہے گیس و سرکار کی طرح، خوشبو نہیں ہے گیس و سرکار کی طرح، سرکار کی طرح، کوئی نبی نہیں میرے سرکار کی طرح، سرکار کی طرح۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے علماء کرام، مشورہ اعظام و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، جیسا کہ آپ تمامی حضرات اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ محفل کا آغاز ہو چکا ہے، لہٰذا میں آپ تمامی حضرات سے گزارش کر رہا ہوں، اگر کوئی حضرات اپنے مکانوں میں دکانوں میں اگر بیٹھے ہوں، چہل قدمی کر رہے ہیں، دل دماغ آپ کی طرف جا رہا ہے، لہٰذا میں آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا اگر آپ نے یہ کام کرنا ہے تو صحیح سے کام کیجئے، کیونکہ آدمی کا دل دماغ آپ کی طرف مائل ہو رہا ہے۔ لہٰذا میں گزارش کروں گا کہ آنے والا انسان، آنے والا مقرر، آنے والا شاعر اپنی قیمتی الفاظ سے سامعین کے سامنے دلوں کو مسلح مضرب فرمائیں گے، لہٰذا آپ تمام حضرات ساتھ میں کوئی بھی کام کیجئے۔ آئیے جناب عبدالحق صاحب تشریف لائیں۔ تجوید کار شاہد رضا رضوی و دیگر معزز حاضرین و مکرم سامعین و خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والنردین والصلاة والسلام علی من کان نبی و آدم بین الماء والطین وعلی الصادقین
آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. معزز سامعین حضرات، برادران اسلام، ہمارا بہت ہی خوش نصیب انسان ہے کہ غوث الورا کانفرنس میں تشریف فرما ہے اور اس اسٹیج پہ وہ شخصیت کی حاضری ہونے والی ہے جن کی شخصیت وہ ایسے شخصیت ہے جس دھرتی پر قدم رکھ دے وہ دھرتی لاجواب ہو جائے. وہ حضرت آنے والے ہیں، ان کی چہرے کی زیارت کیجئے. اور برادران اسلام، آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ ذرا آگے آ جائیے گا تو مزہ آ جائے گا، آپ کو اچھا بھی لگے گا، ہمیں بھی اچھا لگے گا. جتنا سبحان اللہ بولے گا اتنا ہی ثواب پاتا ہوئے نظر آؤ گے. برادران اسلام آگے آ جائیے، چچا جان آگے آ جائیے، کیونکہ ذرا آگے آ جائیے. جتنا ہی یہ رسول کی محفل ہے، جتنا ہی آگے آؤ گے اتنا ہی ثواب پاتے ہوئے نظر آؤ گے، کیونکہ رسول کی وہ محفل ہے جو حضرات محترم یہ رسول کی محفل میں آؤ گے تو تم یہاں بھی کامیاب رہو گے، میدان محشر میں بھی کامیاب. برادران اسلام، معزز سامعین حضرات و مکرم حسامین حضرات، میرے ملت کے نوجوانوں و خواتین اسلام، پردہ نشین ماں اور بہنوں، برادران اسلام، اور سب سے پہلے رسول ہاشمی کے بارگاہ پاک میں نذرانہ پاک پیش کر لیا جائے جس کو رب کائنات نے قرآن مقدس میں کہیں مدثر کہہ کر پکارا. اور اس رسول ہاشمی کے بارگاہ میں جنہوں نے قریش پر کھڑے ہو کر ہم اپنی انگلی کا اشارہ فرما دیا تو ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹا دیا. اور اس رسول ہاشمی کے بارگاہ پاک میں جو جس کے صدقے میں یہ زمین بنی، یہ زماں بنا، یہ مکی بنی، اسی نبی کے صدقے میں، اسی نبی کے بارگاہ میں پڑھو درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. برادران اسلام، یہاں تک تو آنے کی حاضری نہیں تھی، لیکن حضور شیر بہار کی محبت نے مجھے یہاں تک کے کھینچ کر کے لایا ہے. اور استاد زمان حضرت علامہ پیر طریقت استاذ الحفاظ حضرت علامہ حافظ اشتاق احمد صاحب کی مہربانی ہے کہ انہوں نے مجھ کو یہاں تک لایا. تو برادران اسلام، ایک دفعہ درود پاک پڑھو والے نبی پر. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. برادران اسلام، ہمارا اسلام زندہ، ہمارا قرآن زندہ، ہمارے اولیاء زندہ، ہمارے صوفیاء زندہ، ہمارے اتقیاء زندہ، ہمارے اصفیاء زندہ، ہم سب زندہ. اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، ہمارے دل کی تختی پر نبی کا نام زندہ ہے. بدل دو وقت کو نام ہی نام ہے، جو کچھ ہے حقیقت کے سوا، راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا. پوچھتے کیا ہو شہید جیلا کے فضائل راسی، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا. برادران اسلام، میں نے قرآن مقدس کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یعنی اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو میں نے قرآن سے سوال کیا کہ اے قرآن، اے خدا کی مقدس کتاب، اے حکمت سے بھرپور کتاب، اے لا ریب کتاب، ذرا تو ہمیں یہ تو بتا کہ تو نے تو سچوں کے ساتھ رہنے کا حکم بتا دیا ہے. قرآن ذرا سچوں کا نام بتا دے، قرآن سچوں کی پہچان بتا دے، قرآن سچوں کی بارگاہ بتا دے. قرآن سچے کون لوگ ہیں؟ تو قرآن مقدس نے جواب دیا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. سچے وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہے، یعنی نبیین سچے ہیں، صدیقین سچے ہیں، شہداء سچے ہیں، صالحین سچے ہیں، غوث اعظم سچے ہیں، خواجہ غریب نواز سچے ہیں. میری ملت کے نوجوانوں، اس دور میں امام محمد رضا کے دیوان
मानो, इमाम मोहम्मद रजा सच्चे हैं, हाफिज मिल्लत सच्चे हैं, मुजाहिद मिल्लत सच्चे हैं। आयत रब्बानी का मतलब क्या हुआ, आयत कुरानी का मतलब क्या हुआ। ए ईमान वालों अल्लाह से डरो, नबीयीन के साथ हो जाओ। ए ईमान वालों अल्लाह से डरो, सिद्दीकीन के साथ हो जाओ। ए ईमान वालों अल्लाह से डरो, सालिहीन के साथ हो जाओ। ए ईमान वालों अल्लाह से डरो, गौसे आज़म के साथ हो जाओ। ए ईमान वालों अल्लाह से डरो, ख्वाजा गरीब नवाज के साथ हो जाओ। ए ईमान वालों अल्लाह से डरो, साबिर पिया के साथ हो जाओ। ए ईमान वालों अल्लाह से डरो, वारिस पिया के साथ हो जाओ। ए ईमान वालों अल्लाह से डरो, इमाम मोहम्मद रजा के साथ हो जाओ। इसलिए कि जब तुम उन सच्चों के साथ हो जाओगे, जब तुम उन सच्चों के दामन से वाबस्ता हो जाओगे, तो तुम यहाँ भी कामयाब रहोगे, मैदान महशर में भी कामयाब रहोगे। सैयदना शफीना हबीबना मौलाना। बिरादरान इस्लाम, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं आपके सामने बोलूं, लेकिन हुजूर शेरे बिहार का फैजान है कि मैं आपके सामने बोल रहा हूं, क्योंकि शेरे बिहार ऐसे वैसे शख्सियत का नाम नहीं, शेरे बिहार एक इश्क का नाम है। शेरे बिहार एक इश्क का नाम है, एक ऐसी वैसी शख्सियत का नाम नहीं, एक खलीफा मुफ्ती आज़म हिंद का नाम है। वो शेरे बिहार जिस धरती पर कदम रखते वो धरती लाजवाब हो जाए। वो शेरे बिहार जिनका इश्क लाजवाब, जिनका वकार लाजवाब, जिनका जमाल लाजवाब। वो शेरे बिहार चले तो इश्क नबी में, बोले तो इश्क नबी में, उठे तो इश्क नबी में, लिखे तो इश्क नबी में। वो शेरे बिहार जिनका फैजान बोले नबी नबी, वो शेरे बिहार जिनका वकार बोले नबी नबी, वो शेरे बिहार जिनका जमाल बोले नबी नबी, वो शेरे बिहार जिनका बोले नबी नबी, वो शेरे बिहार जिनका कलम बोले नबी नबी, वो शेरे बिहार जिनके मुरीद बोले नबी नबी। बिरादरान इस्लाम, हमारा शेरे बिहार के दीवाने हैं, शेरे बिहार का फैजान। मुसलमानों को एक प्लेटफार्म पे होनी चाहिए, एक जमात में होनी चाहिए, एक लाइन में होना चाहिए। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, कोई कादरी नजर आ रहा है, कोई नक्शबंदी नजर आ रहा है, कोई चिश्ती नजर आ रहा है, कोई साबरी नजर आ रहा है, कोई नूरी नजर आ रहा है, कोई अजीजी नजर आ रहा है, कोई अशरफी नजर आ रहा है। ऐ कुरान ये इख्तिलाफ कैसा, ऐ कुरान ये तफरकाबाजी कैसे। तो कुरान की तरफ से हमारे उलमाए किराम ने जवाब दिया, अरे ज़ाहिर में तो इख्तिलाफ है, मगर हकीकत में तो इत्तिहाद है। मिसाल के तौर पर आप समझो, आपके शहर में मिसाल के तौर पर आप समझिए एक मकान है, वहां तक जाने के लिए चंद दरवाजे हैं, 4 दरवाजे हैं। अगर कोई शख्स पूरब की जानिब से जाएगा तो उसी मकान में दाखिल होगा, अगर कोई पश्चिम के जानिब से जाएगा तो उसी में दाखिल होगा, अगर कोई उत्तर दक्षिण की जानिब से जाएगा तो उसी में दाखिल होगा। बिरादरान इस्लाम, मिसाल के तौर पर आप समझ लीजिए, हम लोग के गले में गौसे आज़म का पट्टा है, ख्वाजा गरीब नवाज का पट्टा है। मिसाल के तौर पर आप समझ लीजिए, आपके शहर में कुत्ते 2 तरह के होते हैं, आपके बस्ती में कुत्ते 2 तरह के होते हैं। एक वह कुत्ता जिसे आप पालतू भागता है, इसी तरह मेरी मिल्लत के नौजवानों याद रखो, कल परोसे कयामत भी लोग 2 तरह के होंगे। अरे कुछ पालतू होंगे, कुछ फालतू होंगे। पालतू वह होंगे जिसके गर्दन में गौसे आज़म के गुलामी का पट्टा होगा, पालतू वह होंगे जिसके गर्दन में ख्वाजा गरीब नवाज के गुलामी का पट्टा होगा, पालतू वह होंगे जिसके गले में साबिर पिया के गुलामी का पट्टा होगा, पालतू वह होंगे जिसके गर्दन में वारिस पिया के गुलामी का पट्टा होगा, पालतू वह होंगे जिसके गर्दन में इमाम मोहम्मद रजा के गुलामी का पट्टा होगा, पालतू वह होंगे जिसके गर्दन में मुफ्ती आज़म के गुलामी, वह होंगे जिसके गर्दन में शेरे बिहार के गुलामी का पट्टा होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। फरिश्ते जहन्नम के तरफ लिए जा रहे हैं, रब्बे कायनात की रहमत जोश में आएगी, तरफ कर इरशाद फरमाएगा, ऐ फरिश्तों छोड़ दो, ये गुलाम गौस है, इसके गले में कादरी का पट्टा नजर आ रहा है। ऐ फरिश्तों छोड़ दो, ये ख्वाजा गरीब नवाज का गुलाम है, इसके गले में चिश्ती का पट्टा नजर आ रहा है। ऐ फरिश्तों छोड़ दो, ये साबिर पिया का गुलाम आ रहा है, इसके गले में साबरी का पट्टा है। ऐ फरिश्तों छोड़ दो, ये वारिस पिया का गुलाम है, इसके गले में वारिसी का पट्टा है। ऐ फरिश्तों छोड़ दो, ये इमाम मोहम्मद रजा का गुलाम है, इसके गले में रज़वी का पट्टा है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हज़रत
हाफिज इश्तियाक अहमद साहब किबला, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो बिरादरान इस्लाम देखिए, मैंने दुरूद पाक पढ़ने को कहा है क्योंकि दुरूद पाक की फजीलत तो आप लोगों ने बाहर सुना होगा, क्योंकि हजरात मोहतरम देखिए शिफा शरीफ की हदीस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफर में जा रहे थे, अभी कुछ ज्यादा दूर भी नहीं गए थे कि एक मकामों पर पहाड़ों का सिलसिला जारी हुआ। मेरे नबी अभी कुछ ज्यादा दूर भी नहीं गए थे कि एक प्यारी आवाज आई, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। मौला अली फरमाते हैं मैंने अपनी निगाह को चारों तरफ दौड़ाया, आवाज थी मगर आवाज देने वाला नजर नहीं आ रहा है। मौला अली फरमाते हैं फिर मेरा आगे गुजर हुआ, जैसे ही मैंने आगे कदम बढ़ाया फिर वही प्यारी आवाज आ रही है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। मौला अली अपनी निगाह को चारों तरफ दौड़ाते हैं लेकिन कोई शख्स नजर नहीं आते हैं। तब मौला अली ने नबी के बारगाह में अर्ज की, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, इस पहाड़ में, इस पहाड़ के कोह में आपका कौन सा एक आशिक है, कौन सा एक आशिक रसूल है जिस तरह आप पे कसरत से सलातो सलाम पेश कर रहा है। तो अरब के झूमर मुस्कुराए, आजम के जेवर मुस्कुराए, सुन्नियों के रहबर मुस्कुराए, फातिमा के अब्बू मुस्कुराए, कुल्ले नबियों के सरदार मुस्कुराए, काबा का काबा मुस्कुराए, लभाए मुबारक को जुम्बिश हुई, फरमाने लगे ऐ अली मुर्तजा तुझे वो पहाड़ नजर आ रहा है। मौला अली अर्ज करते हाँ हाँ या रसूलल्लाह वो पहाड़ नजर आ रहा है। तो मेरे नबी फरमाते हैं उस पहाड़ के ऊपर एक चोटी मौजूद है। मौला अली फरमाते हैं हाँ या रसूलल्लाह चोटी भी मौजूद है। तो मेरे नबी फरमाते हैं ऐ अली मुर्तजा वही पत्थर मुझ पर सलातो सलाम पेश कर रहा है, वही पत्थर मुझ पर दुरूद पाक कर रहा है। तो मेरी मिल्लत के नौजवानों, एक पत्थर होकर, बेजान चीज होकर नबी के बारगाह में दुरूद पाक पढ़ रहा है, तो हम जान वाले होकर, नबी के उम्मती में होकर क्यों नहीं नबी पर दुरूद पाक पढ़ेंगे। मैंने कहा है तरफ लिए जा रहे हैं, रब्बे कायनात की रहमत जोश में आएगी और फरमाएगा ऐ फरिश्तों छोड़ दो, ये गुलाम खौस है, इसके गले में कादरी का पट्टा नजर आ रहा है। ऐ फरिश्तों छोड़ दो, ये गुलाम ख्वाजा गरीब नवाज है, इसके गले में चिश्ती का पट्टा नजर आ रहा है। ऐ फरिश्तों छोड़ दो, ये फारिस पिया का गुलाम है, इसके गले में फारसी का पट्टा है। ये शेरे बिहार का गुलाम है, इसके गले में असलमी का पट्टा है। फरिश्ते उसे छोड़ देंगे, लेकिन आप जानते हैं फालतू लोगों का हाल क्या होगा। फरिश्ते जब इधर से दौड़ाएंगे तो इधर भागेंगे, इधर से दौड़ाएंगे तो उधर भागेंगे। इसी तरह फरिश्ते मारते हुए जहन्नम की तरफ धकेल देंगे। इसलिए मेरी मिल्लत के नौजवानों, मैं अर्ज करना ये जाने का इरादा हो तमानी का तो गले में डाल दो पट्टा मोहम्मद के गुलामी का। बिरादरान इस्लाम में एक हदीस पाक पेश कर रहा हूँ, उसकी तफसीर करके मैं गुजर जाना चाहता हूँ। वक्त बहुत ही कीमती है, उलमाए किराम भी है। हज़रात मोहतरम दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गौर से सुनिए बिरादरान इस्लाम, सहाबा का मजमा लगा हुआ है। मेरे आका तशरीफ फरमा है, हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, मेरे आका तशरीफ फरमा है। सहाबाए किराम का मजमा लगा हुआ था। मैं उतने में एक सहाबाए रसूल आए, सहाबी रसूल आए और अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी, या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी। तो अल्लाह के प्यारे मुक़द्दस नबी ने इरशाद फरमाया ऐ मेरे प्यारे सहाबा सुनो सुनो, तुम मुझसे क़यामत के बारे में पूछ रहे हो, तुम मुझसे क़यामत के बारे में पूछताछ कर रहे हो। पहले तू सरा हमें ये तो बता कि तूने तो क़यामत के बारे में पूछ रहे हो, लेकिन क़यामत के लिए कुछ जमा किया है कि नहीं। तो सहाबाए रसूल अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम नमाज तो मैंने जरूर पढ़ा है, रोजा तो मैंने जरूर रखा है, हज तो मैंने जरूर किया है, ज़कात तो मैंने जरूर दिया है। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम हज तो मैंने जरूर किया है, ज़कात तो मैंने जरूर दिया है। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम न मुझे अपनी नमाज पे नाज है, न मुझे अपनी रोजे पे नाज है, न मुझे अपनी हज पे नाज है, न मुझे अपनी ज़कात पे नाज है। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम न ताक़त पर, न तक़वा पर, न ज़ादा तक़वा पर है, हमारा नाज
जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पढ़े। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब आका ने इतना सुना तो मुस्कुरा कर इरशाद फरमाया, ए मेरे प्यारे सहाबा सुनो सुनो, क़यामत के रोज तमाम लोगों का हश्र उसी के साथ होगा जिससे दुनिया में उसने मोहब्बत की। तो ए लोगों याद रखो, दुनिया में हम गौसे आज़म से मोहब्बत कर रहे हैं, क़यामत के रोज हम गौसे आज़म के साथ होंगे। हम ख्वाजा गरीब नवाज से मोहब्बत कर रहे हैं, क़यामत के रोज हम ख्वाजा गरीब नवाज के साथ होंगे। हम साबिर पिया कलियरी से मोहब्बत कर रहे हैं, क़यामत के रोज हम साबिर पिया के साथ होंगे। हम वारिस पिया से मोहब्बत कर रहे हैं, क़यामत के रोज हम वारिस पिया के साथ होंगे। हम हाफिज मिल्लत से मोहब्बत कर रहे हैं, क़यामत के रोज हाफिज मिल्लत के साथ होंगे। हम मुजाहिद मिल्लत से मोहब्बत कर रहे हैं, क़यामत के रोज मुजाहिद मिल्लत के साथ होंगे। हम तेग अली से मोहब्बत कर, हम वारिस पिया से मोहब्बत कर रहे हैं, क़यामत के रोज वारिस पाक के साथ होंगे। और मेरी मिल्लत के नौजवानों याद रखो, जिसकी जाती क़यामत में वारिस अली हो जाए, अरे वो तो खुद जाएंगे जन्नत, मगर लाखों मुसलमानों को जन्नत दे जाएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आका की हदीस पाक है, नबी फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना अहब्बा इलैहि मिन वलदिही व वलदिही वन नास अजमईन। ऐ लोगों, आका ने इरशाद फरमा दिया, तुम में से उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता है जब तक कि तू दुनिया में सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत न कर ले, मुझसे प्यार न कर ले, मुझसे उल्फत न रख ले, मुझसे लगाव न रख ले। अरे यही वो मोहब्बत मुस्तफा है। जब सिद्दीक़ अकबर के सीने में बस गई तो सदाकत के बादशाह बन गए। यही वो मोहब्बत मुस्तफा है। जब फारूक आज़म के सीने में बस गई तो अदालत के बादशाह बन गए। यही वो मोहब्बत मुस्तफा है। जब उस्मान गनी के सीने में बस गई तो सखावत के सखी बन गए। यही वो मोहब्बत मुस्तफा है। जब मौला अली के सीने में बस गई तो शुजाअत के पैकर बन गए। यही वो मोहब्बत मुस्तफा है। जब इमाम हुसैन के सीने में बस गई तो इमाम हुसैन ने अपने जान को कुर्बान कर दिया, अपने अहले वयार को कुर्बान कर दिया, अपने खानदानों को कुर्बान कर दिया। और इमाम हुसैन ने चलते चलते दुनिया वालों को एक पैगाम दे करके गया कि दुनिया वालों सुन लो, अगर कोई शख्स मेरा नाम किस अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। बोलिए आमीन। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों ने अहले सुन्नत को इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और बिलखुसूस नमाज पढ़ने की तौफीक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अरअयतुम लौ अन्ना नहरन बिबाबि अहदिकुम यग़तसिलु फीहि कुल्ला यौमिन खमसन हल यबका मिन दरनिही शैउन क़ालू ला यबका मिन दरनिही शैउन क़ाल फज़ालिका मसलुस सलवातिल खम्स यमहुल्लाहु बिहिन्नल खताया। सुभान अल्लाह। बिरादरान इस्लाम तर्जुमा मुलाहिजा फरमाइए, गौर लगाइए तर्जुमे पे। आका फरमाते हैं, रावी तो अबू हुरैरा है, नबी फरमाते हैं, ऐ मेरे प्यारे सहाबा सुनो सुनो, अगर तुम में से किसी शख्स के दरवाजे पर एक नहर खोद दिया जाए, एक नहर जारी हो, उसमें वो शख्स 5 दफा नहाएगा, हल यबका मिन दरनिही शैउन, क्या बताओ उसके जिस्म पर कुछ भी मैल बाकी रहेगा? क़ालू, तो सहाबाए किराम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह ला यबका मिन दरनिही शैउन, या रसूलल्लाह उसके जिस्म पर कुछ भी मैल बाकी न रहेगा। तो आका फरमाते हैं, ऐ मेरे प्यारे सहाबा सुनो सुनो, इसी तरह अगर किसी शख्स ने 5 वक्त की नमाज पढ़ ली तो उसके जिस्म पर कुछ भी गुनाह बाकी नहीं रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। खूब की सैरे चमन फूल चूनी शाद रहे, बाग बाजा तो में गुलशन तेरा आबाद रहे। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। मैं अपने गांव बरखेरा गंगा शाह तहसील गरौर जिला मंदसौर मध्य प्रदेश से ताज़ा सलाम लाया हूँ। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे भाई, बड़ी मेहनत और मोहब्बत और खुलूस और अकीदत के साथ मैंने आपको सलाम किया, मगर आप हजरात जवाब में लाजवाब वखालत से काम लिया है। अरे भैया, नकीबी इजलास अहम जिम्मेदारी से भूली गई है। हत्तउल मकान मैं कोशिश करूंगा कि इसकी इब्तिदा से लेकर इंतहा तक तमाम प्रोग्राम को बदस्ते खूबी अंजाम दूं। लिहाजा आप हजरात से गुजारिश है कि इत्मीनान और सुकून का माहौल बनाए रखिए और अपने आने वाले मखसूस मेहमान
उलमाए किराम और शूराए आज़ाम की बात को होशे गोश से सुनिए और अपनी काबा पड़ती है जहां हम खुश थम रख दे, जहां सागर टपक दे वहां चश्मे ज़मज़म उबलता है। तो अरकान अंजुमन और मुसलमानाने जवार ने बहुत ही खुलूस व मोहब्बत के साथ इस रूह परवर इजलास अजीमुश्शान तारीख के साथ गौसुल आजम कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया, जो सरासर मजहबी है। हम अहले सुन्नत वल जमात का स्टेज निहायत ही जिम्मेदार हुआ करता है, लिहाजा इस पंडाल से जो बातें नश्र की जाएंगी वो मजहब और मिल्लत के कालिब में ढली हुई होंगी। और आज इस नूरानी महफिल में नूर व निखत की बरसात होगी, ईमान व ईकान की सौगात होगी, फजाइले मुस्तफा की बात होगी और हम मोमिनों की निजात भी होगी। तो हमारे उलमाए किराम व शोराए आज़ाम तशरीफ ला चुके हैं। आप इत्मीनान व सुकून का मजबूत दामन हाथों से थामे रखिए और सुकूत का माहौल बनाए रखिए, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि नूर व निखत की ये सौगात नहीं आएगी, कि नूर व निखत की ये सौगात नहीं आएगी और फिर कभी इतनी हंसी रात नहीं आएगी। तो प्यारे मुसलमानों, आफ्ताब व महताब की रोशनी में, फिरदौस बरी की बहारों में, बाग़े जन्नान की निज़ारों में, सितारों की अंजुमन में, फूलों के हसीन बागों में, अतर व गुलाब की रंग में, कहकशा की जमालों में, कौसर व सबिल के जाम में, इस पुरानी रात में नात खानी होगी, हकीकत की तर्जमानी होगी, आबो हयात नोशी होगी, नूर व इरफा की मुसलधार बारिश होगी। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सबसे पहले प्यारे मुसलमानों में आप तमामी हज़रात से गुजारिश करूंगा कि दो चार नौजवान जो उधर बैठे हुए हैं और ये हमारे भाई जो बैठे हुए हैं, आप लोग यहाँ सामने के जानिब आ जाए तो अच्छा लगेगा, क्योंकि किसी शायर ने कहा है कि बज़ में मुस्तफा है मोमिनो बैठो करीने से, हमारा ईमान है सरकार आएंगे मदीने से, और ये बज़ में रसूल है तू आंखों से चल के आ, वो आएंगे मदीने से तू घर से चल के आ। और जो हज़रात पीछे के जानिब यानी बैठे हुए हैं उनसे गुजारिश है कि जरा जरा आप लोग आगे खिसक आइए, ताकि बाहर से आए हुए मेहमान शायर को मैं आप हज़रात के सामने पेश करूं। इसलिए आप हज़रात से गुजारिश है, क्योंकि किसी शायर ने कहा है कि खिसकते खिसकते चले आइए जहां से जहां तक जगह पाइए। तो प्यारे भाई, आप तमामी लोगों से गुजारिश में हजरत शेरे बिहार हो जाएगा, निस्बत शेरे बिहार है निस्बत मुफ्ती आजम, साथ उस निस्बत को रख तो जन्नती हो जाएगा। तो हजरात अब आइए, फिर मैं आपके सामने उसी शायर खुशगुलू को आवाज दूंगा जिनकी नातिया शायरी में जज्बों की सच्चाई और फिक्र की गहराई है, जिनकी आवाज में कोयल की कुकूक, बुलबुल की चाहत, फूलों की महक, अबसारों का तरन्नुम है, जिससे मेरी मुराद शायर इस्लाम मद्दाए खैरुल अनाम, माहिर सुखने बलागत निजाम, पै करे खुशकसाल, शीरी मकाल, नाजुक ख्याल हजरत हाफिज हमीदुद्दीन से है। मैं इनको इस शेर के साथ, इस कथा के साथ और नारे तकबीर के साथ आवाज देने के लिए जा रहा हूँ। आइए सबसे पहले हजरत की हौसला अफजाई के लिए नारे तकबीर व नारे रिसालत की सदा बुलंद कीजिए, नारे तकबीर। हजरत किसी शायर ने कहा है कि नबी के नाम का नारा लगा लिया जाए और उसी से बज़्म को नूरी बना लिया जाए, और नबी है मालिक जन्नत खुदा के भी महबूब, उन्हीं को अपना वसीला बना लिया जाए। तो बस इसी अंदाज के साथ नारा लगाए कि नारे की आवाज अल्लाह के प्यारे रसूल के मीनार से टकराए और जलजला दारुल उलूम नदवा में आ जाए। तो नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, गौसुल आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। देखिए हज़रात, जब कोई शायर या कोई मुक़र्रिर जब स्टेज पे आए, जब आपको हाथ का इशारा करे तो आप समझ जाइए कि बस सुभान अल्लाह कहने के लिए कहा जा रहा है। तो मैं इस शेर के साथ, इस कथा के साथ शायर इस्लाम मद्दाए खैरुल अनाम हजरत हाफिज हमीदुद्दीन साहब को आवाज देने के लिए जा रहा हूँ। जब तक के एक एक मिसरे पे आप सुभान अल्लाह का दाद नहीं देंगे, बिला वजह मैं हजरत का वक्त खा जाऊंगा। इसलिए एक एक शेर पे आप सुभान अल्लाह का दाद देते रहे, ताकि उलमाए किराम की हौसला अफजाई होगी और आपके नाम अमाल में सवाब का इजाफा भी। तो मैं इस शेर के साथ हजरत हाफिज अमीनुद्दीन को आवाज दे रहा हूँ कि अरमगाने गुले नायाब लिए आ जाओ, कि अरमगाने गुले नायाब लिए आ जाओ, और नात का तोहफा शादाब लिए आ जाओ, और इसको ईमा को जरा देने को शायरी लाजवाब आ जाओ। आ रहे हैं माइक पर शायर इस्लाम, सुनाएंगे जब ये नातिया कलाम, जलेगा बद अकीदा का होगा। मिंबर रसूल पर
تشریف فرما علماء کرام، پردہ نشین ماں بہنوں، السلام علیکم۔ آئیے بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں محبت و خلوص کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ کی نعت پاک کے علماء کرام کی دعاؤں کے ساتھ پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ تو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی میرے ساتھ پڑھیے آپ بھی، کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے مطلع سماعت فرمائے حضرات۔ حبیب